सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ رواه الإمام الترمذي والحديث صحيح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور چھوٹے بچوں، یقیناً جب میں یہاں کانپور آپ لوگوں کے بیچ آتا ہوں تو یہاں کی ضلعی جمعیت کے زیر نگرانی اس شجاعت گڑھ میں مقامی جمعیت کی تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، ہندوستان کے شہر شہر میں، علاقے علاقے میں جمعیت اور جماعت کے لوگوں کو تو بیدار کر دے کہ تاکہ جمعیت کے جھنڈے تلے اس طرح کے دعوتی پروگرام برابر ہوتے رہیں۔
یہ صحیح ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی جمعیت ہے، جمعیت کی مسجدیں ہیں یا جماعت کی مسجدیں ہیں، وہاں ہر جمعہ کو دعوت کا ایک اعلیٰ پیغام اور اچھا اور بہترین اور عمدہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی ماہانہ پروگرام ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگ دلچسپی لیں اور آئیں۔ اس میں تھوڑی سی کمی اس میں رہ جاتی ہے کہ جماعت کے افراد اس میں اور دلچسپی لیں، دل جمعی کے ساتھ مہینے میں ایک بار اپنی دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے علماء اکرام کے مواعظ حسنہ اور پرمغز خطابات سے فائدہ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس طرح سے ان تک اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی۔ محترم سامعین، آج جس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق امت کے ہر فرد سے ہے، ہر مرد سے ہے اور ہر عورت سے ہے، ہر جماعت سے ہے اور ہر قوم سے ہے، اور وہ موضوع ہے حقوق العباد کا۔ حقوق العباد آپ لوگ سنتے ہوں گے تو زیادہ تر لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کہ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے۔ اس موقع سے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس موضوع پر کبھی اور روشنی ڈالی جائے گی۔ حقوق العباد کے تعلق سے آج میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے، یعنی بندوں کے حقوق، بندوں کے کیا حق ہیں، یہ سمجھنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم بندے ہیں، آپ بندے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں اللہ کے ان بندوں کے تعلق سے گفتگو شاید نہ کی جائے جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ مومن بندوں کے تعلق سے، کلمہ گو مسلمان بندوں کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی، تاکہ موضوع بہت وسیع نہ ہو جائے، دائرہ بہت وسیع نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور وہ ہے نعمت اسلام۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے ہمارے بیچ کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو
جو خصوصیت کے ساتھ تمہارے اوپر نچھاور کی گئی، وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے۔ یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یقیناً اسلام کے آنے سے پہلے یہ انسانیت ایک دوسرے کی دشمن تھی، خاندان خاندان سے ٹکرا رہا تھا، قبیلہ قبیلے سے دست بگریباں تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ و تیار تھے۔ لیکن اللہ کی یہ نعمت آئی، نعمت اسلام ملی، کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت، الفت، مودت اور خیرخواہی ڈال دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین کا سارا خزانہ، زمین کی ساری دولت خرچ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر الفت پیدا کرنا چاہتے، لوگوں کو جوڑنا چاہتے، لوگوں کو بھائی بھائی بنانا چاہتے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے اندر، دلوں میں الفت ڈال نہیں سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان الفت ڈالی۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی اخوت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، کئی گنا زیادہ اسلامی اخوت ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارگی ہوتی ہے، اور اسلامی یہ محبت، یہ الفت، یہ مودت ہوتی ہے۔ خونی رشتے سے کہیں زیادہ محترم، مکرم اور معزز یہ رشتہ ہوتا ہے میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنانے کے بعد، یہ بتانے کے بعد کہ تم سب بھائی بھائی ہو، تمہارا رشتہ دینی رشتہ ہے، تمہارا رشتہ اسلامی رشتہ ہے، تمہارا رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ لیکن یاد رہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو جانو، ایک دوسرے کو اپنے رشتہ دار سمجھو، ایک دوسرے کو اپنا رشتہ دار سمجھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز، مکرم اور قابل احترام، عزیز
وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ خاندان، قبیلہ، حسب و نسب، رنگ و نسل اور زبان ہمارے اکرام کا، ہمارے شرف کا اور ہمارے عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے عزت کا، ہمارے شرف کا اور ہماری شرافت کا اللہ کے نزدیک اگر کوئی معیار ہے تو وہ معیار ہے تقوی۔ وہ معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی ولا اعجمی ولا لابیض على اسود، الناس سویہ کاسنان المشط، الناس من آدم وآدم من تراب، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایمان میں، اسلام میں یا اسلام کی نظر میں سارے مسلمان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا رشتہ آپس کا ایک ماں باپ کی اولاد ہم سب ہیں، ایک رشتہ، یہ خونی رشتہ ہمارا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے تمام بنی نوع انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں، چاہے جس مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں، اس اعتبار سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب انسان ہیں۔ پھر ہمارا آپس میں دوسرا رشتہ ہے، وہ ہے دینی رشتہ، اسلامی رشتہ ہے، اور اسلامی اخوت ہے۔ میرے بھائیوں، اس اسلامی رشتے اور اسلامی اخوت کی پاسداری اور اس کا لحاظ کرنے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کے اندر اس رشتے کا پاس و لحاظ، اس رشتے کا احترام کرنے کے بارے میں بڑی ساری نصیحتیں آئی ہیں، بڑی ساری تلقین آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو، تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ دیکھو، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے، محفوظ رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، وہ ہے مسلمان۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ان دماءکم
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے پر ناجائز طریقے سے حرام ہے، تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان کی خون کی حرمت ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے مال کی حرمت ہے اور اس کا احترام ہے، ویسے ہی اس کی عزت کا احترام ہے اور اس کی حرمت ہے۔ جیسی آج کے دن اس شہر مکہ کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے ذی الحجہ کی اور حرمت والے مہینے کی حرمت ہے اور اس کا احترام ہے، اور جس طرح سے خانہ کعبہ کی حرمت ہے اور جس طرح سے شہر مکہ کی حرمت ہے، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو، اسی طرح سے ایک مسلمان کی کہ خون کی عزت ہے اور حرمت ہے، اس کے مال کی حرمت ہے، اس کی عزت و آبرو کی حرمت ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ہم سب کو، ہر ایک سے یہ موضوع تعلق رکھتا ہے، مرد سے، عورت سے، جوان سے، بوڑھے سے، سب سے اس کا تعلق ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم، ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتوں کی جماعت کو بھی دوسری عورتوں کی جماعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی جماعت سے وہ جماعت بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی چہروں کی طرف، حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف اور نہ تو تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، وَلَكِنَّهُ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ جس جماعت کا تقوی، جن لوگوں کا تقوی، جن لوگوں کی خشیت، جن لوگوں کی للہیت، جن لوگوں کا اخلاص، جن لوگوں کے اعمال بہتر ہوں گے اللہ کے نزدیک، وہ بہتر ہوں گے ہمارے نزدیک، چاہے وہ بہتر ہو جن کے پاس مال ہے، جو اونچے حسب و نسب والے ہیں، جو اونچے مقام اور مرتبہ والے ہیں، ہم ان کو ظاہری طور پر بڑی عزت دیتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ بہتر ہیں جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اچھے اعمال والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اس زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور
अपने आप को ऐब ना लगाओ, एक दूसरे को ऐब ना लगाओ मेरे भाई अजीजों और दोस्तों। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे लक़ब से एक दूसरे को ना पुकारो। मुसलमानों की इज्जत है, उनका एहतराम है, उनको बुरे लक़ब से या किसी भी फर्द वाहिद को, किसी भी शख्स को या किसी जमात को आप बुरे लक़ब से और बुरे अल्फाज के साथ ना पुकारो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। ईमान लाने के बाद बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, बहुत बुरा नाम है या बहुत बुरी बात है फिस्क और मासियत, नाफरमानी बहुत बुरी चीज है ईमान लाने के बाद। ईमान लाने के बाद हमें मासियत से, गुनाहों से दूर रहना चाहिए और इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करके अपने दूसरे भाई को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वल्लज़ीन युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। वो लोग जो मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को बिला वजह बहतान तराशी करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनके ऊपर बहतान लगाते हैं, मेरे भाई अजीजों और दोस्तों, वो लोग बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। फ़क़द इह्तमलू बुहतानन अज़ीमा, बहुत बड़ा बुहतान अपने ऊपर लाते हैं। मामूली बात नहीं है। आज हमारी ज़बानें महफूज नहीं होती है, हमारी ज़बानें महफूज नहीं रहती हैं, हम अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं। जहां भी बढ़ गए जरूर हो जाती है, फला की बुराई हो जाती है, फला ऐसा है, फला वैसा है, उसके अंदर वो ऐब है, उसके अंदर वो बुराई है, वो ऐसा करता है। मेरे भाइयों, इससे हमें अपने आप को महफूज रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने ज़हनो दिमाग को, अपने दिल को बदगुमानी से महफूज रखो। अपने किसी भाई के बारे में बदगुमानी न करो, बुरा ख्याल न करो। अल्लाह ताला ने इस इस्लामी उख़्वत का कितना पासो लिहाज रखा है कि अपने किसी भाई के बारे में बदगुमानी न करो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्न इस्म, इसलिए कि बाज बदगुमानियां क्या होती है, बाज ख्याल, बाज ज़न गुनाह होता है। आपने किसी के बारे में ख्याल कर लिया कि उसने आपकी तरफ घूर करके देखा है, बदगुमानी, उसने आपके बारे में ऐसा वैसा उसके दिल में है, बदगुमानी। उसके पास कहां से माल आया, उसने नई गाड़ी कहां से खरीद ली, ऐसा घर उसने कैसे बनवा लिया, कहां से बनवा लिया। मेरे भाइयों, इस तरह की बातें आज हमारे मुआशरे में है कि हम अपने भाई के बारे में बदगुमानी रखते हैं, बुरा जन, बुरा ख्याल रखते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी, अगर 3 लोग हो तो 2 आदमी आपस में सरगोशी ना करे, कानाफूसी ना करे। क्यों? इसलिए कि तीसरे के दिल में शैतान बदगुमानी पैदा कर देगा कि हो सकता है कि ये दोनों जो आपस में सरगोशी कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ ही क्यों ना करते हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं।
वहां पीछे दो आदमी बैठे हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। कोई शख्स ये ख्याल करे कि वो मेरे बारे में दोनों आदमी कुछ बातें कर रहे हैं, ये बदगुमानी है मेरे भाई अजीजों से। अगर किसी के बारे में कोई बात महसूस करते हो तो नसीहत का तकाजा ये है, इस्लामी उखुवत का तकाजा ये है कि हम उसके पास जाएं और उससे उसके बारे में पूछ लें, दरियाफ्त कर लें कि मेरे दिल में इस ताल्लुक से ये बात आई है, आप इसकी वजाहत फरमा दीजिए। इसमें शर्म महसूस न कीजिए, क्योंकि अगर आप शर्म महसूस करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो एक बहुत बड़े गुनाह में फंस जाएंगे, एक बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएंगे। अपने किसी भाई के बारे में आपके दिल में बदगुमानी आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। अपने आप को बुराई से बचाओ, अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, इसलिए कि ये बदगुमानी क्या है? सबसे झूठी बात है। बहुत बदगुमानियां हमारे मुआशरे में और सोसाइटी में फैली हुई। हाँ, बीवी को शौहर पर बीवी को शौहर से बदगुमानी हो जाती है, शौहर को बीवी से बदगुमानी हो जाती है, बाप को बेटे से बदगुमानी हो जाती है, बेटे को बाप से बदगुमानी जो हो जाती है, पड़ोसी को पड़ोसी से बदगुमानी हो जाती है, हाँ, दोस्त को दोस्त से बदगुमानी हो जाती है मेरे भाइयों अजीज और साथियों। इसलिए इस तरह की अगर कोई बात पैदा हो तो सबसे पहले सफाई उसकी होनी चाहिए, उसका तस्फिया हो जाना चाहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हमारे दिल साफ हो। शैतान ये नहीं चाहता कि हमारे दिल साफ हो, बल्कि शैतान हमें लड़ाना चाहता है। शैतान हमारे दिल में हमारे भाई के खिलाफ मैल, कीना, हसद, बुग़्ज़ पैदा करना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे के पीछे न पड़ो कि कौन कहां जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से कमा रहा है, कौन जो है कहां से चीजें ला रहा है। आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? आप मुकल्लफ है क्या? आपको अल्लाह ताला ने उसके पीछे पड़ने का हुक्म दिया है क्या? आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? वला तजस्ससू, इससे मना किया गया है। यहाँ तक कि घर में भी यही ऐसा नहीं होना चाहिए कि शौहर बीवी के पीछे पड़े, बीवी शौहर के पीछे पड़े, अब्बा बच्चे आपस में एक दूसरे के पीछे पड़े, दोस्त की जासूसी में पड़े। मेरे भाइयों अजीजों और साथियों, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि दिलों में नफरतें पैदा कर देती है, दिलों में कीना पैदा कर देती है, ये सारी चीजें हसद और दुश्मनी डाल देती है। वला अल्लाह तबारक व तआला इलाज कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी उखुवत को साफ और शफाफ देखना चाहता है, एक दिल के मानिंद, एक दिल के मानिंद। अभी मैं हदीस बयान करूंगा, अल-मोमिनु लिल-मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए कैसा है? एक शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद है। और मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इदा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। के मुसलमानों की, मोमिनीन की मिसाल कैसी है? एक जिस्म के मानिंद है। मोमिनों की मिसाल मोहब्बत करने में और इसी तरह से एक दूसरे के लिए उखुवत और हमदर्दी करने में और एक दूसरे को चाहने में कैसी मिसाल है? कमसलिल जसदिल वाहिद, एक जिस्म के मानिंद है कि एक जिस्म में जब एक जिस्म के एक हिस्से में कोई तकलीफ होती है, एक जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में तकलीफ होती है, तो पूरा जिस्म बुखार में और शब बेदारी में, रात जागने में पूरा जिस्म शरीक होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ हो
तो दूसरे जिस्म के हिस्से, आंखें आराम से सो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कहीं अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है, बुखार भी चढ़ जाता है, आंखों को नींद नहीं आती है, पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, बेताब हो जाता है। यही मिसाल मेरे भाइयों, अजीज और साथियों, मुसलमानों की आपस में है कि अगर एक मुसलमान को, एक मुसलमान भाई को अगर तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो हमारे दिलों को भी बेकरार हो जाना चाहिए। एक मुसलमान भाई के पांव में चुभने वाले कांटे का दर्द दूसरे मुसलमान भाई को अपने दिल में महसूस करना चाहिए, तब जाकर के हम इस्लामी अखुवत के तकाजे को पूरा कर पाएंगे। वला तजस्ससू, जासूसी ना करो। एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तहस्ससू, वला तहस्ससू, इसी के माने में है कि एक दूसरे के टोह में ना पड़ो, एक दूसरे की टोह में ना पड़ो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कमा रहा है, कौन कहाँ आ जा रहा है। मेरे भाई, अगर हाँ शरई तौर पर जरूरत अगर हो, शरई तौर पर अगर जरूरत हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बसूरते दीगर नहीं। और इसी तरह से वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की बाज की ग़ीबत न करें। आज हमारी ज़बानें महफूज नहीं है मेरे भाइयों, अज़ीज़ों। इस ज़बान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। एक हदीस तो पेश कर चुका हूं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। दूसरी एक हदीस में, मन यउमन ली मा बैन लिहयैहि व फखिदैहि अज़मन लहुल जन्ना, कि जो शख्स से अपने दो जबड़ों के बीच वाली चीज यानी जबान की हिफाजत की जमानत दे दे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे, तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, जन्नत की गारंटी देता हूँ। मेरे भाइयों, अजीजों और साथियों, आज हम गीबत कर जाते, हाँ गीबत कर जाते, किसी को नहीं छोड़ते। ये जबान हमारी किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे अपने करीबी भाई हो या बहनें हो या और रिश्तेदार हो या दोस्त हो या पड़ोसी हो या हमारे खतीब साहब हो या हमारे आलिम साहब हो या हमारे असातिज़ा हो। मेरे भाइयों, अज़ीज़ों और साथियों, ये ज़बान ऐसी खतरनाक चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहतें करने के बाद आपने ज़बान को पकड़ करके कहा, कुफ़ अलैका हादा, कि अपनी इस ज़बान को कंट्रोल में रखो। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन वआखज़ु बिमा नक़ूल, कि क्या हम जो कहते हैं और जो बोलते हैं, क्या हमारा मुआखज़ा उसका भी होगा, हमारी पकड़ उसकी भी होगी? क्या इस ज़बान से जो हम बातें करते हैं, जो बोलते हैं, इसकी भी पकड़ होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फहल यकुब्बुन नास अन्नार इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कि लोगों को उनके मुंह के बल जहन्नम में धकेलने वाली और ले जाने वाली चीज ये जबान है। जबान की वजह से, जबान की कारस्तानियों और जबान की के करतूत की वजह से लोग जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, इस जबान की हिफाजत करें। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहितुमू। कितना बुरा मंजर अल्लाह ताला ने पेश किया है। इसकी हौलनाकी और इसकी शनाख्त को और इसके गुनाह को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाह मुस्तान। लेकिन हम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करते। हमें उस वक्त बड़ा मजा आता है जब दो आदमी मिल करके किसी तीसरे की ग़ीबत कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा टेस्ट मिलता है, बड़ा जायका मिलता है कि नहीं?
یعنی جس وقت ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی برائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اچھے ہیں، ہم پاک ہیں، ہم ہر عیب سے پاک ہیں، اور ہم بالکل فرشتہ صفت انسان ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں، ہم بالکل دودھ کے بالکل دھلے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، ہم تو بالکل پاک و صاف ہیں، فرشتہ صفت بالکل ابھی اترے ہیں آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ہمارے برے اعمال کو مزین کر کے، بنا سوار کر کے پیش کر دیتا ہے، اور ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، غیبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنے کان لگا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ اگر وہ سن لے تو ناپسند کرے۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، پسند نہ کرے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، بجائے اس کے کہ جا کر کے اس کو نصیحت کرے، بجائے اس کے کہ اس کو جا کر کے سمجھائے، نصیحت کا اور اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ اس کو جا کر کے سمجھائے، بتائے کہ بھائی آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ کام گناہ کا ہے، اس کام کو نہ کرو، اس پر گناہ ملے گا، اللہ ناراض ہوگا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی ہمدردی ہے، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر میرے اندر بھی کوئی خرابی ہو تو آپ مجھے سمجھائیے، یہ فلاں گناہ ہے، اس کو نہ کرو، نہ کرو اس کو، بجائے یہ کرنے کے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے چلتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے، وہ تو ایسا ایسا کرتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو، وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، سارے عیوب آپ سوچ سکتے ہیں، ہاں جو گناہ کے کام ہے وہ کر رہا ہے، انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہے جس خرابی کو تم بیان کر رہے ہو، جس بات کا ذکر کر رہے ہو، اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں، فقد بہتہ، تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، الزام تراشی کر ڈالی، اس بے گناہ پر آپ نے گناہ ڈال دیا، اس پر الزام لگا دیا، کتنا بڑا جرم ہے۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ زبان، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے حصے اس زبان سے جا کر کے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم درست رہو گی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئی، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک لفظ انسان کہتا ہے، ایک لفظ انسان اس زبان سے کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان
اپنے منہ سے ایک بات بولتا ہے جس کے بارے میں وہ کوئی فکر نہیں کرتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی زبان کی کتنی کارستانیاں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تم سے گناہ ہو رہے ہیں، تم ان گناہوں سے توبہ کرو، ان گناہوں سے معافی مانگو۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، یہ زبان کا معاملہ تھا، زبان کے گناہ تھے۔ اور اسی طرح سے ایک ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر ناجائز طریقے سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور نہ ہی حاکموں کے پاس کورٹ میں جا کر کے غلط طریقے سے غلط بیانی کر کے اس کے مال کو کھاؤ اور ہڑپ لو، یہ نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ، کہ جس کسی نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ لیا، لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کو اس کے گلے کا ہار بنا دے گا، وہ زمین اس کے گلے کا ہار بنا دی جائے گی۔ کتنا بوجھ اٹھائے گا وہ انسان۔ اور وہ ایک حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو حدیث کے حقوق بہت ہیں، جان کے بھی حقوق ہیں، وہ اس کا ذکر بھی آ جائے گا اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ سب لوگ مفلس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فل سے معنی ہوتا ہے پیسہ، اور عربی بھی زبان انتہائی پیاری اور عجیب و غریب زبان ہے۔ مفلس کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس کے پاس پیسے ہو، لیکن مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے ہماری اس امت کا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ایک دوسری روایت میں ولا دینار کا لفظ ہے کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ سامان ہو، اسی کو تو کہیں گے مفلس ہے، کچھ نہیں ہو، کچھ نہ اس کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، صیام یعنی روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا،
नमाज की नेकियां, रोजे की नेकियां, ज़कात की नेकियां, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा। मामूली बात है नमाज की नेकियां, रोजे की नेकियां, लेकिन हाल क्या होगा? हाल उसका ये होगा, वलाकिन्नहु शतम हाज़ा, किसी को गाली दी होगी, वक़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर बुहतान और इल्जाम लगाया होगा, किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया होगा, वसफ़क दम हाज़ा, किसी के खून को बहाया होगा, व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा, व ज़रब हाज़ा, और किसी को मारा होगा। मेरे भाई अजीज और साथियों, हुकूकुल इबाद के बारे में आप मुतमईन न हो। हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए कि हम ज़बान चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जी चाहे कर रहे हैं, जिस पर चाहे जुल्म कर रहे हैं। ताकत है, कुव्वत है, तो किसी की खेत, किसी का खेत, किसी की जायदाद, किसी का घर, किसी का माल, किसी की दुकान, किसी का पैसा कब्जा कर ले रहे हैं, झूठी गवाहियां दे करके, झूठी शहादतें दे करके, और नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद से हम बेपरवाह और लापरवाह न हो कि ज़बानें हमारी ग़ीबतें कर रही हो और लोगों की इज्जत और एहतराम से खिलवाड़ कर रही हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की नेकियां लेकर के आएगा, सियाम की नेकियां लेकर के आएगा, ज़बान की नेकियां, ज़कात की नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी की इज्जत को नीलाम किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जाओ, उसकी ये नेकियां हैं, नमाज की नेकियां हैं, रोजे की नेकियां हैं, ज़कात की नेकियां हैं, उन नेकियों में से अपना हक ले लो। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन, जिस दिन लोगों को हश्र में उठाया जाएगा, उस दिन रुस्वा नहीं करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने नकल किया है, और उसमें क्या फरमाया है? यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन के माल नफा नहीं देगा, औलाद नफा नहीं देगी, उस दिन जो करेंसी चलेगी वो करेंसी हसनात की और सय्यात की होगी। हसनात और सय्यात ही से ये बदला दिया जाएगा। अल्लाह की अदालत सजेगी, अल्लाह अदालत कायम करेगा, सबसे बड़ा आदिल है वो, वहां पर फैसला हो जाएगा इस दुनिया का। इस दुनिया का फैसला वहां पर हो जाएगा। कोई किसी का ले करके, कोई किसी का मार करके, कोई किसी का दबा करके, कोई किसी पर जुल्म करके, मेरे भाइयों अजीजों और साथियों, इस दुनिया में हो सकता है बच जाए, इस दुनिया की अदालत से हो सकता है वो बच जाए, लेकिन आखिरत की अदालत से, अहकाम इलाही से या अदलिये अदालत इलाही से वो बच नहीं सकेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ हकदारों, जाओ इसकी ज़कात और नमाज की नेकियां ले लो, जाओ इसके रोजे की नेकियां ले लो, जाओ इसकी ज़कात की नेकियां ले लो। बहुत सारी नेकियां होगी, नेकियों का पहाड़ होगा। मेरे भाई अजीजों और साथियों, हकदार लाइन लगा करके खड़े होंगे, उसकी नेकियां लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुकूकुल इबाद में वो नमाजी, वो नमाज पढ़ने वाला, हुकूकुल इबाद में इतने गुनाह किए होंगे, इतने बंदों के हुकूक मारे होंगे उसने, कि नमाज की नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो रोजेदार, रोजे की नेकियां, जिस रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आम नेकियों का सवाब 10 से लेकर के 700 गुना होता है नेकियों का सवाब, लेकिन रोजे का बदला मैं ही दूंगा। लेकिन रोजे की नेकियां भी बंदे की खत्म हो जाएगी, और इसी तरह से उसकी ज़कात की नेकियां भी खत्म हो जाएंगी। अभी हकदार बाकी होंगे, अभी हकदार बाकी होंगे। मेरे भाई अजीज और दोस्तों, हकदार कहेंगे, अल्लाह
नेकियां तो उस बंदे की सारी खत्म हो गई। बड़ा नमाजी था, ज़बान की हिफाजत नहीं करता था, रोजा रख करके भी लोगों की ग़ीबतें किया करता था, गालियां दिया करता था, हुकूकुल इबाद का एहतराम नहीं किया करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे पास कुछ गुनाह है, करेंसी की चेंजिंग, तुम्हारे पास कुछ गुनाह है? वो कहेंगे हाँ अल्लाह। कहा जाओ अपने हक के बराबर उसके ऊपर गुनाह डाल दो। अभी नेकियां इतनी सारी थी, अब उसके ऊपर गुनाह लदने लगेंगे, गुनाहों का पहाड़ हो जाएगा उसके ऊपर। सुम्मा तुरिहा इलन नार, फिर वो आग में जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाई अजीज और साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज तलबा, हुकूकुल इबाद का हमेशा ख्याल रखें। इस हदीस की रोशनी में अहले इल्म कहते हैं कि अगर बंदा गुनाह करता है, अल्लाह के हुकूक को पामाल करता है, उससे कुछ गुनाह हो जाता है अल्लाह के ताल्लुक से, तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ताल्लुक से जो हुकूक की कोताहियां बंदे ने की है, उन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। लेकिन बंदों के हुकूक को अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा, बल्कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हुकूक को दिलाएगा। वो अहकमुल हाकिमीन है, सबसे बेहतर फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। वहुवा खैरुल हाकिमीन है, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी अदालत में वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाई अजीज और साथी, हमें इस हदीस को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं देना चाहिए अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, या अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से। ना तो उसकी इज्जत पर डाके डालनी चाहिए, ना उसके माल को हड़पना चाहिए। उसके हुकूक को अदा करें, जो हुकूक की अदायगी का हुक्म है। दिलों को साफ रखें। वला तहासदू, हसद न करो। वला तबागदू, बुग़्ज़ न रखो। वला तनाजशू, वला तनाजशू, और इसी तरह से खरीदो फरोख्त में बिला वजह कीमत ना बढ़ाओ। वला तदाबरू, एक दूसरे से पीठ ना फेरो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन के रहो। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्बुमरीन, के इंसान के लिए हस्बुमरीन मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, किसी मुसलमान की बुराई के लिए, बुरा होने के लिए यही काफी है कि अपने किसी मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़वा हा होना, व अशारा इला सद्रिही थलाथ मर्रात, कि तकवा यहाँ होता है। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की तरफ इशारा किया, कहा तकवा यहाँ होता है। तुम जाहिर को देख करके किसी की ग़ीबत कर दो, जाहिर को देख करके किसी की बुराई करो, किसी पर जुल्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि ऐ बार इलाहा, हम तमाम मुसलमानों को आपस में उख़ुव्वत और इस्लामी भाईचारा के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको सही मानों में भाई भाई बना दे। अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे एक दूसरे के लिए। अल्लाह हमारे दिलों से कीना, हसद, बुग़्ज़, अदावत, रंजिश, बदगुमानी हमारे दिलों के अंदर से ख़त्म कर दे। अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें लिल्लाह फिल्लाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारक फीकुम व शुक्रन लकुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला